मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानक मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। आम जीवनटा केवल जोगमय, बिना जोगरे कहार बंचिबा संभवपर नुहे। किंतु किए नित्य जोगरे रहुचे, किए अनित्य जोगरे रहुचे। क्रियायोग एभली एक कौशल जहाँ तत्वगुरु ठारू शिखी अभ्यास कले जड़े व्यक्ति सबु समय नित्य जोगरे रही पारिबो। अलगा संप्रदायर जेते कौशल अच्छे ताको जदि आपण प्रैक्टिस करिवे बा अभ्यास करिवे आपण को अशेष पूर्ण फल प्राप्ति हब। देह सुस्थ रहिबो, मन सुस्थ रहिबो, शांति टिके लागिबो। किंतु आपण अनित्य जोगरु नित्य जोग को आसीपारे ना। कहीं आसीपारे ना से ठारे ए कौशलटा ना। तेणु क्रियायोगरे एकमात्र कौशल अच्छे। आपण जदि अभ्यास करिवे, दीक्षा नवाटा बड़ कथा नुहे। दीक्षा नवाटा जस्ट गोटे एंट्री। जदि ना नाम लेखाई क्लास अटेंड करिवे नहीं कि गुरुंकर सानिध्य लाभ करिवे नहीं, गुरु कौन कहउचंती ताकू बुझिबे नहीं, ताकू सुनिबे नहीं, ताकू मनन और चिंतन करिवे नहीं, ताहेले आपण क्रियावान हो पारिबे नहीं। क्रियायोगर दीक्षा नहीं गले जे जड़े अनित्य जोगरु नित्य जोग को आसीपारिबो बा आत्मोपलब्धि आत्मबोध अवस्था आसीबो ता केबे कुआ जाए नहीं। क्रियायोगर दीक्षा ग्रहण करी जदि क्रियायोग को अभ्यास करिवे, गुरुगत प्राण हेबे, गुरु मुख हेबे एवं मंत्रमूल गुरुर वाक्य जदि जीवन रे ग्रहण करिवे ताहेले आपणकर जो जन्म जन्मांतरर संस्कार अच्छी ताओ क्रियाशील हबना। जन्म जन्मांतर संस्कार कौन? आपण तो एबे जन्म होइनांती, आपण पूर्वरु केते थर जे जन्म हेइचंदी, केते जोनि देई जे आपण आसीचंदी तार हिसाब निकास नाही। देखंतु गोटे लोक भल गीत बोलुछि, से कौन एई जन्म तपस्या जाने शुणी भल गीत बोली पारिला? गोटे लोक सुंदर चित्र आंकी पारुछि, भल आर्ट करि पारुछि, कौन से जाने शुणी चिंता करी कौन करि पारला? जदि करि पारिला ताहले आमे कौन चाहिले करि पारिबा? गोटे लोक भल पाठ पढ़ुछि, से कौन गोटे जन्मर तपस्या? अनेक जन्मर प्रत्येक कथा को जदि यही समीक्षा करा जाए, जड़े ईश्वर परायण होउछि तो किए शिखौछि? मन को मन ईश्वर परायण होउछि। आपण देखिदेवे अनेक छोट पिला, छोट शिशु से टिके चेतना पाइला परे से माने स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाउछन्ति। अनेक प्रोग्राम आपण देखुछन्ति, छोट छोट पिला केते सुंदर भजन गाउछन्ति, केते सुंदर भगवत प्रसंग उपस्थापना करुछन्ति, केते लोकंकर प्रिय पात्र ही पड़ुछन्ति, केते पूजा से माने पाउछन्ति। ता पछपटरे अनेक जन्मर तपस्या बा साधना अछि। पण आमे एगुड़िक जानी पारुने कहीं ना? आमे भितरे आत्मज्ञान ना। कहीं आम भितर आत्मज्ञान उदय हो नहीं? कहीं जीवबोध ज्ञानटा आम भितर उदय होउछि? आमे सबुबले जीवबोध अवस्था अच्छे। मु गोटे व्यक्ति, मु गोटे पर्सन, मोर घर एठी, मोर बंधुबांधव एतिकी, मोर लैंडेड प्रॉपर्टी एतिकी, मोर बैंक बैलेंस एतिकी, मोर गोल एतिकी। यही चिंता, यही चेतना, अनित्य चिंता, अनित्य भावधारा भितरे आम जीवनटा निर्वाह होउछि, पालन होउछि। थरे
जड़े साधु पाखक जड़े विशिष्ट शिल्पपति गले से साधु पाखरे प्राय साधारण लोक माने कामना और वासना नहीं जाती से माने आत्मोपलब्धि आत्मदर्शन प्राय जाई न था। खूब कम लोक 5% लोक हे कि नहे केवल आत्मोपलब्धि आत्मदर्शन जाई था। प्राय लोक एक बुझती नहीं केमती मानसिक शांति मिलिबो केमती देह टिके सुस्थ रहिबो सेतिपई जाई था। जहा से गोटे महत्व उद्देश्य थाए। प्राय अधिकांश लोकर भौतिक जगतर उन्नति किभली भावरे हबो से कथा नहीं व्यस्त है साधु सन्तंकर द्वारस्थ हमें। जदि से कामना वासना पूर्ण हुए नहीं ताले साधु असत बा सन्थ असत कि आमर किछि हेला नहीं। देखंतु जेते कामना वासना नहीं जातु जेते साधु पाखे मुंड पिटंतु जेते देवादेवी मंदिर रे मुंड पिटंतु नड़िया भांगतु पूजा फूल फल अर्पण करंतु जदि आपनकर मोटा प्रारब्ध नथिबो ताहेले आपनको कौनसी रिजल्ट मिलिबो ना। आपण मानसिक शांति पाइबे मु पूजा कली मु ठाकुर को देली मु ठाकुर को दुख जनइली। तेणु भागवत गोटे पद अच्छे पूर्व संचित कर्म फले जाचे मु देउ थाए बले। पूर्व अर्जिला कर्म नहीं एबे लुड़िले पाइबो कहीं जी जा तपस्या करी आसी बा जी जो कर्म करी आसी से संस्कार आम भितर अच्छी से संस्कार अनुजाई आमको फल प्राप्ति होछि। एबे जो कर्म कले ठाकुर पारे उपासना कले फूल देले दीप देले नैवेद्य देले प्रायतः कई प्रेयर जानती नहीं जप जानती नहीं ध्यान जानती नहीं से माने कई करिपारंती नहीं। खाली मंदिर को जाई टिके पूजा लगाई कामना वासना उद्देश्य रे मुंडिया टिके मारिदे पळे आसंती। ता द्वारा कौन ठाकुर चाह बसीचंती आम मानकर फूल आम मानकर फल आम मानकर दीप आम मानकर नैवेद्य ग्रहण करी आमर कामना वासना पूरण करने पुणी कौन होची ना कोटी कोटी टंकार भिक्षा करा जीवो ता बदल रे 100-200 के हाली 500 टंकार पूजा सामग्री ऑफर ही नथबो। ये मनुष्यर केते बड़ चालाखी केते बड़ चालबाजी से भावुचंती। प्रत्येक मनुष्य तार स्वल्प ज्ञान भितर तार स्वल्प संस्कार भितर से समस्त को देखे समस्त को मापे से भावुची ठाकुर किसी जानी पारुना ठाकुर उल्ला बुका एवं ठाकुरे को 500 टंका देई बा 200 टंका देई मु 5 लाख 5 कोटीर प्रार्थना करेबी जदि मोर कर्म सेतिके नाही प्राप्ति पाई ताहले मु कोना मिलिबो केबे मिलिबनी। जस्ट गोटे मानसिक जे भोट रे इलेक्टेड हवार जोग नाही से जिते जाइके अभिषेक कले चंडी कले केबे इलेक्टेड हो पार। यही ध्रुव सत्य ये कहबार उद्देश्य होछि कौन ना आमर एबे जन्म ही नहीं बहुत पूर्वर जन्म होइछि। भगवत गीतार उल्लेख अछि जात सई ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च। जन्म हेले गोटे सत्य जंती भगवान सत्य जगत मिथ्या से भली सत्य कौन सत्य ना दिने मृत्यु हम निश्चिंत मृत्यु हम। आम मृत्युर पाखक दौड़ी दौड़ी जाऊे किंतु से कनससनेस आम भितर ना। जदि से कनससनेस आम भितर रहिबो मु दिने मरीजी ताहले से तो उशृंखलित हम नहीं एते अहंकार अदूत भाव ता भितर प्रकाश पाइब। कथा रहीगला साधु पाखक गले साधारण साधु पाखक गले लोक मैंने कौन करती भितर जा थाए ता बक बक कर बाहर कर पकाते। से जानती नहीं जे साधु कौ स्तर ये कथा शुणिमे कि न शुणिमे जहाँ भितर जहाँ अच्छे समस्ते तो संसार भितर अच्छा राजसिक तामसिक वृत्ति नहीं अच्छा
पुओ कथा झील कथा स्वामी कथा स्वामी गले स्त्री कथा आओ तांकर कोठा बाड़ी बिजनेस प्रोफेशन उपर विभिन्न कथा साधु को पचारती ये सब साधु को पचार किसी आवश्यकता अच्छे साधु कौन यही जगतर प्रोफेसर साधु आसी ये जन्मटा केमती सार्थक हम ये जन्मटा केमती अकारण जीव ना ये जन्मटा केमती भगवान को पाई उत्सर्गीकृत हम ये जन्मटा सतरे केमती कटिब असतरे कटिब ना सत कौन असत कौन ना भगवान को व्यतीत आउ जहा किछि देखुचंती सब असत्य कथा रही जाउची गोटे कथार अनेक कथा तापर साधु पाखे बसिकी से अनेक कथा कहले साधु माने केते ज्ञानी से कथा कही हेबनी केमिति ना भगवान जाको कृपा करती भगवान जाको आशीर्वाद करती भगवान जाको दया करती दया कहवाटा ठाकुर पाखे ठीक नुहे भगवान को पाखे अति संक्षिप्त है साधारण लोक मैंने दया करती तेणु से समस्त ज्ञानर अधिकारी हुअन्ति ताही तांकर कृपा ताही तांकर आशीर्वाद साधु बहुत ज्ञानी साधु से लोकंर अहंकार भांगिया गोटे कथा कहले गोटे मानचित्र आनिले से आनिले तुम कौ डिस्ट्रिक्ट लोक कौ स्टेट लोक आम ओडिशा ठीक अच्छे तुमर इंडस्ट्री कौ कौ जगार अच्छी टे देखाओ से भुवनेश्वर देखले राउरकेला देखले कटक देखले एमती अनेक स्थान देखले से कहले ये जो पृथ्वी मानचित्र रे भारत केते बड़ भारत भितर ओडिशा केते बड़ ओडिशा भितर कटक भुवनेश्वर राउरकेला तालचेर केते बड़ ता भीतर तुम इंडस्ट्रीटा टिके देखाओ तुम इंडस्ट्रीटा टिके मते देखाओ पॉइंट आउट कर कोठी अछि साधुंकर सेतिकी कथारे आंकर अहंकार आउ अज्ञानता दूर हो गला सतरे केते बड़ गर्व केते बड़ अहंकार आमर एते बड़ माने पृथ्वी रे पुणी विश्व रही से भारत केते बड़ से पुणी ओडिशा केते बड़ से पुणी जो टाउन रे तांको इंडस्ट्री अच्छी सी केते बड़ आपण मैंने जानीपे टिके टिके गोटे बिंदु भुवनेश्वर कटक गोटे गोटे बिंदु ता भीतर तुम इंडस्ट्रीटा कौटी अच्छी तेणु कहबार अर्थ है आम जिते आमर शिक्षा आमर स्वास्थ्य शरीर जिते आमर धन आम पिला छुआ नहीं गर्व करुचे गोटे हूँ धन मद धन रे आमर गोटे अहंकार विद्या मद जे बहुत पाठ पढ़ी सेठी तार गोटे अहंकार रूप मद जे सुंदर रूप यौवन पाई तार मध्य अहंकार ना कि तेणु धन मद अच्छी विद्या मद अच्छी रूप मद अच्छी गोटे प्रतिष्ठा ताको मिली तार गोटे मद अहंकार रही तेणु ये सब अहंकार सब अनित्य असत्य जितेबले आपण भितर आत्मज्ञान आसब आपण देखिए ये अहंकार आपण भितर पलैज स्वतः पलैब आपण देखिए एत बड़ विश्व एत बड़ पृथ्वी पृष्ठ आम गोटे साधारण मनुष्य भी नुहे तेणु क्रियायोग अभ्यास कले क्रियायोग दीक्षा ग्रहण कले आपण भितर आत्मज्ञान आसब क्रियायोग ताही मूलरू शिखाए जिते साधुंकर ये कथा से शुणिले तांको भितर गर्व अहंकार चलीगला तांको भितर वैराग्य आसला से साधु ठारू सन्यास दीक्षा ग्रहण करी जीवनटा निर्वाह बा पालन कले तेणु शास्त्र कही आम भितर जो अज्ञानता रही से अज्ञानता दूर हम अनेक उपाय गोटे उपाय हूँ तत्वगुरु ग्रहण करी जदि आपण साधना करेंगे तत्वगुरु किए ना ये सृष्टिर जे स्रष्टा बा परमात्मा परम ब्रह्म आमे किए तांको सहित आमर रिलेशन कौन आमे कहीं तांको उपासना करिबा कहीं तांको ध्यान करिबा कहीं तांको जप करिबा कहीं तांकर पूजा पाठ आमे करिबा ए विषय जे कहती जे विषय ज्ञान प्रदान करते
से अवस्था प्राप्ति पाई जे कौशल प्रदान करती से होचंती तत्वगुरु। अनेक गुरु अछंती, बाबा बहुत थर उपस्थापना करिसंती। आचार्य गुरु, आदर्श गुरु, सद्गुरु, तत्वगुरु। बहुत लोकों भितरे भ्रांत धारणा अच्छी। से माने हमको फोन करी कहती बाबा सद्गुरु पर तत्वगुरु बोली किछि नाही। कारण जी जेतिकी पढ़ी जेतिकी साधना करिछि से सेति कथा बुझीपारे, सेति कथा जानीपारे। जी कूओ भीतर बेंग समुद्र जदि आसी बेंगटे पड़े कूओ बेंग पाखे पहुँचे, से कौन कूओ बेंग समुद्र केते बड़ जलराशि, समुद्र केते बड़, जदि एई समुद्र बेग व्याख्या करे ता कौन कूओ बेंग बुझीपर? आखि कई बंद करंतु नहीं, खोलिकी बसंतु, बुझीपर? चिंता कले जे वाशिंगटन जाई देखिछि से केबे आउ जने वाशिंगटन देखी नहीं। जेते व्याख्या कले से कौन वाशिंगटन विषय केबे अनुमान करिपर, जानीपर? मनर भी सन्देह हम मिछ कथा। से भाव जा न देखिछ बेनी नयने परत न जीव गुरु वचने। सीधा बसंतु, आखि मेला करंतु। आमर शत्रु आम भितर अछंती, आमको सबु समय अटैक करुचंती। निद्रा गोटे आमर शत्रु, आलस्य गोटे आमर शत्रु, तंद्रा गोटे आमर शत्रु, मन भी आमर शत्रु, मन भी आमर मित्र नुहे। केमिति? भगवत गीता 6 अध्याय सुंदर भाव लिखा अछि, जेतबेले मन सत अभिमुखी करैब, सत को प्राप्ति पाई इच्छा प्रकाश करिब, सत को उपलब्धि अनुभव पाई साधना करिब, और सत पाई समस्त समयटा दबा पाई चेष्टा करब, और जीवनटा को सत रे काटिबा पाई संकल्पबद्ध हब, प्रतिज्ञाबद्ध हब। जानिमे मो मन मोर कौन है मित्र होगला, मो मन मोर शत्रु नुह। तो मन तोते भगारी नभजिला रामकृष्ण सी हरि। तम मन तमर भगारी, मन हराए जाको से जाए हारी, मन को हराए जे विजय ताहार। मन जहा कहूँ तुम्हें ता कथा शुण ना, कहीं माइंड इज ब्लाइंड। मन गोटे अंध, मन बहु जन्म जन्मांतर सत्कर्म बा सुकर्म, सत्कर्म अलगा, सुकर्म अलगा, पुण्यकर्म अलगा, धर्म कर्म मध्य अलगा। जदि संचित अच्छी ताहले मन तमर मित्र हब। जदि तुम्हें असत कर्म रहीच, असत वृत्ति नहीं बंचीच, असत वृत्ति बोले आप भावुं खराब वृत्ति ना, राजसिक वृत्ति भितर रहीच, सात्विक वृत्ति तुम भितर नहीं, तामसिक वृत्ति किछि किछि समय काटिच, ताहले तुम संस्कार समष्टिटा तो मन कहती। तेणु तुम भितर जो मंजी अच्छी से गछ ही हम। तेणु भागवत लिखा अच्छी भूतात कर्म पादे सेव, कर्म हूँ नाही अन्य देव। जमिति कर्म करिवे आपण सेमती फल पाइबे। आपण जिते मंदिर जातु, चोरी करी मंदिर बहु लोक जाते। दुनिया रे प्राय समस्ते चोर। आग काल घरे पशि टंका पैसा बासन कुसन चोरी करुले, से मानक आम चोर को। किंतु एबे से चोर आउ नहांती, एबे समस्ते चोर हो जाए। चोरर डेफिनेशन अच्छी जो जम नियम पड़ो से आस्तेय बोली अच्छी, चोरी न करिबा। क्रिया जोग अभ्यास करिया आमको सुंदर भाव जम आ नियम को पालन करिया पड़े। एमिति जोग ऑटोमेटिक साधना रे बसिले जम नियम आसन प्राणायाम स्वतः हो जाए। अन्य कौन सी संप्रदाय रे जो कौशल अच्छे ताको प्रैक्टिस कले जम नियम आसन प्राणायाम केबे हुए ना। से कथा तत्वगुरु
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସଚେତନତାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗିବି। ମୁଁ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଭୋଗିବି। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଆଜି ଭୋଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଭୋଗୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା କେହି ମୋଠୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ କେହି ନେଇଯିବେ? ଡାକ୍ତର ଭଲ ନେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, କିଏ ନେଇଯିବ? ଆପଣଙ୍କର ବିପି ବାହାରିଛି, ଆଜିକାଲି କମନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବିପି, ତାକୁ କିଏ ନେଇଯିବ? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ତାର କାରଣ ଅନେକ। ସେ ଥଣ୍ଡାଟା ଭଲ କିଏ ନେଇଯିବ? ଡକ୍ଟର ଔଷଧ ଦେବେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ନୀତି ନିୟମ ବତେଇ ଦେବେ। ଆଗ ନିୟମ, ତାପରେ ଔଷଧ। କେହି ନେଇପାରିବେ? କେହି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ କେହି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନେଇପାରିବେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଆରିସେ, ତାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ନେଇପାରିବେ। ସେଇଭଳି ମହାତ୍ମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ତାକୁ ଯିଏ ନବ ସେ ତାକୁ ଭୋଗିବ। ପାଖରେ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବେଣୁଧର ବାବା। ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଯଶୋମତ ଦାସଙ୍କ କୃପାରେ, ମହାପୁରୁଷ କୃପାରେ ସେ କିଛି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ରୋଗଟା କିଏ ନେବ କୁହ। ଯଦି କେହି ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ସେ ହୁକୁମ ଦେଉନଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସେଥିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏ ରୋଗଟା ନେବୁ, ତୁମେ ରୋଗଟା ନେବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ନା? ହଁ। ତାପରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ। ସେଇଭଳି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାତ୍ମା ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ତାଙ୍କ କୃପାରେ ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗକୁ ସେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସୃଷ୍ଟିର ଇଏ ଗୋଟେ ନିୟମ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କେବେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ି ହୁକୁମ ଦିଆହେଉଛି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ବିରୋଧ ହେଇ ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁଠି ହୁକୁମ ସବୁ ହେଉଛି ସେଠି ଗଲେ କେବେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ହୁକୁମ ପାଖକୁ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଯଦି ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ରୋଗକୁ ଚପେଇ ରଖିଛି, କେବେ ଭଲ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ସେ କର୍ମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ପାପ କର୍ମ, ଆପଣ ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ତ କୌଶଳକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ବା ସେଇ କୌଶଳରେ ମନକୁ ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ମହାପୁରୁଷ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଧ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଧ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଧଦେବ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୈନ ଆସିଛନ୍ତି, ଜୈନ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି, ରମଣ ମହର୍ଷି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ଲାହିଡ଼ି ବାବା, ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଯୋଗାନନ୍ଦ, ହରିହରାନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ସମସ୍ତେ ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅମର। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ସାଧନାର ପ୍ରଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଦେହ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି।
ମୀରା ଆସିଛନ୍ତି, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଠେ, ସେ ସବୁ ଫଲ୍ସ। ମୀରା ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ପାଖକୁ, ଏ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର କୁଆଡ଼େ ଯେ ଗଲା ସେ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିବାରୁ ଦେଖାହେଲା ମୀରାଙ୍କର ଦେହ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପଣତ କାନି ଟିକେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣର ଦେହରେ ଲାଗିଛି। ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏବେ ବି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେମାନେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତାର ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନି, ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ରହିଯାଉଛି। କଥା ରହିଲା ଏଇଠି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଳ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ, ଯଶ ରହିବ ମହି ତଳେ। ଆମର ଯେଉଁ ଯଶ ଛାଡ଼, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ବି ଆମକୁ 14-15 ଦିନ ପରେ ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ? ନା ଆମେ ସେଭଳି କର୍ମ କରୁଛେ। ବୟସ ହେଇଗଲେ ବାପା ମା ନା ଉଠିଯିବ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲଣି, ବୁଢ଼ୀକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲଣି। ଆରେ ଶଳା ବୁଢ଼ାଟା ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛି। କାହିଁକି? ଆମେ ସେଇଭଳି କର୍ମ କରିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ପିଲାପିଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଏ ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ ପୂଜା କରୁନାହିଁ, କିଏ ଫୁଲ ଦେଉଛି, କିଏ ଫୁଲ ଦେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ପୂଜା କରୁଛି? କେବେ ଆପଣମାନେ କେହି କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ସବୁ କଥାରେ କାହିଁକି? କାରଣ ବାପା ମା ଏ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସତ୍ ପଥର ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମକୁ ଅନିତ୍ୟ କଥା, ଅସତ୍ୟ କଥା ହିଁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଶିଖଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ତୁ ତାଠାରୁ 1000 ଗୁଣରେ ଭୁଲ କର। ମୁଁ ବିବାହ ହେଇଛି, ତୁ ବିବାହ ହ। ମୁଁ ଏତିକି କୋଠାବାଡ଼ି କରିଛି, ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକା କୋଠାବାଡ଼ି କର। ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିନଥିଲି, ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କର। କଥା ରହିଗଲା ଚୋର। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଚୋର? ଚୋରର ସଂଜ୍ଞା ଅନେକ। ଆମ ଅଫିସରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଥା, ଆମେ ଯଦି 4 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କଲେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ? ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ସେତିକି ବିଲ୍ ଦେବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ କନଜ୍ୟୁମ୍ ଗୋଟାଏ, ବିଲ୍ ଦିଆହେଉଛି ଗୋଟାଏ। ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତକୁ ଯାଇଛେ, ଯେତିକି ଘରେ ଆମେ ଖାଉଛେ ତା 2 ଗୁଣ ଆମେ ଖାଇଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଆମେ ସେଠି ଚୋରି କଲେ। ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ରଖିବା, ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେବା, କାହାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଉ, ଆମେ ସେଠି ଚୋରି କଲେ। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ହେବ, ତଥାପି ସେ ସରିବନି ଚୋର ଉପରେ, ଚୋରି ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ, ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 20% ଆମେ ଆଣିବା, ଆମେ କିନ୍ତୁ 50% ଆଣୁଛେ, 50% କାମ ଲଗାଉଛେ। 50% ଏବେ ନାହିଁ, 60% ନେଇ ଆସୁଛେ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବାଣ୍ଟିକି ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆମେ ଚୋରି କରୁଛେ। ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛେ, ଦରମା ପାଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ପିସି ନା କ'ଣ, ଆମେ ପିସି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛେ। ଆମେ ସବୁ କେତେ ଚୋର। ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଧରା ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଆପଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା, ଏ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ଭିତରୁ ଦୂରେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ନୁହେଁ, ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛି ତାର ସୁସଂସ୍କାର ଅଛି, କିଛିଟା ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହିଲେ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ମେଡିଟେସନ୍, ବଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଯୋଗ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ। କେମିତି? ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ମେଡିଟେଟ୍।
ଆପଣ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ହେବ ମୁଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛି, ଆଉ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମାଜ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବସିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, କଥା କହିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ପର ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅପରେଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଦ ମାଂସ ନନଭେଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିଲା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ସତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ? ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ'ଣ ଆମର ନଥିଲା? ଏଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ତ 40-50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେମିତି ଆମର ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିଲା? ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛେ, କରିବାଟା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇଛି। ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଅନେକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛେ, ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି କେମିତି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସ୍ୟା ନାନ୍ୟଗାମିନା ବନତ୍ ବଞ୍ଜାଇ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଭୁଲ କହିଲେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ। ଏ ମନ ସବୁବେଳେ ବହିର୍ମୁଖୀ, ଏ ମନର ସ୍ୱଭାବ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ, ଏ ମନର ସ୍ୱଭାବ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ଶୁଣିଲେ ଏକାଥରକେ ମନେ ରଖିଦିଏ, ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ଶୁଣେ ସେ ମନେ ରଖିପାରେନି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଧା ଅଧି ମନେ ରଖେ, ହାଫ୍ ମନେ ରଖେ, କିଏ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଏ, କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇପାରେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଧନା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର, ଯାହା ଭିତରେ ସୁସଂସ୍କାର ଅଛି, ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମନର ଶୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ତାର ସବୁ ମନେ ରହିଛି। ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯାହାର ସଂସ୍କାର ଏତେ ବଳବତ୍ତର ନାହିଁ, ତାକୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେବ। ନିଜେ ଆଗ ଘର ଲୋକ ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, କାରଣ ତୁମ ସଂସ୍କାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର କେବେ ସମାନ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂସ୍କାର ସମାନ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବେ, କେହି କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଲାହିଡ଼ି ବାବା କହୁଥିଲେ, କ୍ରିୟା ଯୋଗର ଯେ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ, ଶସ୍ତ୍ରିକ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ, ପରସ୍ପରକୁ କୋଅପରେସନ୍ କରିବେ, କେହି କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାପା ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଧର୍ମିଣୀ ଦୀକ୍ଷା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ପୁଅ ଝିଅକୁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ ମାରିବେ, ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଭିତରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ନୂଆ ହେଇଯିବେ ଆପଣ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ
ଭୁଲ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନିକି ଚଳନ୍ତି ସେ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ପଥର ହୁଏ ସେ ରହେ ଏବଂ ପୂଜା ପାଏ, ଯିଏ ପଥର ହୁଏ ସେ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଥରଟାକୁ ମାର୍ବଲ ହଉ କି କଳା ମଗୁନି ପଥର ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋନଟେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ କାରିଗର ଗଢ଼େ ସେତେବେଳେ କେତେ ଆଘାତ କରେ, କେତେ ପ୍ରହାର ଦିଏ। ପ୍ରହାର ଦେଲା ପରେ ଯାଇ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଥର କହୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ, କାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହି ଭିତରେ ଭାବ ଆସେ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ, ସେ ପଥର କଥା ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରୁ ଅପସରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଆମେ ଠାକୁର ବୋଲି କହୁ, ଲମ୍ ଲମ୍ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ପୂଜା କରୁ, ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗାଉ, ଆଳତି କରୁ, ଦୁଃଖ ନିବେଦନ କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥେ ଆମେ କର୍ମ କରୁ। ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଜପ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥ। ନିଜର କିଛି କାମନା ନାହିଁ, ମୋ ଠାକୁର ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ସାଧକ ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କିଛି କାମନା ରହିଛି। ସମସ୍ତେ କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଆଶ୍ରମକୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା, ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏନି। ଆଜି ସୋ ଓରେ ଯେମିତି ବୁଣିବେ ସେମିତି କାଟିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯଦି କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ସବୁ ରହିଛି, ଅସତ ସଂସ୍କାର, ତା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଛି। ଜାଣ 10 ବର୍ଷ ପରେ କି 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ବ୍ରେନ୍ର ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, 20 ଥର ଯଦି କ୍ରିୟା କରିଦେବେ, 20 ବର୍ଷର ବ୍ରେନ୍ର ଡେଭଲପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ବୁଝିପାରିବେ, ମୂଳାଧାରରୁ ସହସ୍ରରୁ ମୂଳାଧାର ତଳେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ସାଇକେଲ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କର 365 ଦିନରେ ବ୍ରେନ୍ର ଯେତିକି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏ କଥା ଶୁଣିଛେ। ଯଦି ଶୁଣିଲେନି, ଆଜି ଶୁଣିଲେ। ଆମର ଏ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ଆମର ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସରେ ହେଉନି। ସ୍ଥୂଳଟା ଯେତିକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ନୁହେଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମଟା ତାଠୁ ଅଧିକା ପାୱାରଫୁଲ୍। ସୂକ୍ଷ୍ମଟା ଯେତିକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ନୁହେଁ, କାରଣଟା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପାୱାରଫୁଲ୍। କାରଣଟା ଯେତିକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ନୁହେଁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଉଛି ମହାକାରଣ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ମାନେ ସେଇଟା ଭାଷା ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଧନା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆମେ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର, ମାନେ 100 ଜନ୍ମ ପରେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଆମ ବ୍ରେନ୍ ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଏଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ହେଇଛି, 14 ଭୁବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ବିସ୍ତାର ହେଇଛି। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରିତ ସର୍ବଜନ ବ୍ରହ୍ମାଦି 14 ଭୁବନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାୟା ଲାଗିଛି। ମାୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅସତକୁ ସତ ଭାବୁଛେ, ସତକୁ ଅସତ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ, ଦୁଃଖକୁ ମଣେ ମହାସୁଖ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି ସକଳ ଚିତ୍ତ, ଅନିତ୍ୟକୁ ନିତ୍ୟମଣି ବିଶ୍ୱଜନେ ସାଧନ୍ତି ନିଜ ହିତ। ସାଧନାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଜି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଚାଲିଯିବା। ସାଧନାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଜି ଭୋଜି ଭାତ ହେଉଛି ଚାଲିଯିବା। ସାଧନାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ବସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା। ସାଧନାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା।
କୋଟି କର୍ମ ତକ୍ତା ହରିଂ ଭଜତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଗୋଟିଏ କାମ ଥବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମେ ବସି ସାଧନାରେ ବସ। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ନଗଲେ ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ଖରାପ ଭାବିବ। ପ୍ରକୃତ ତମର ବନ୍ଧୁ କିଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ, ଦବା ନବା ବନ୍ଧୁ, ନଦେଲେ କିଏ କାହାର ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋର। ମୁଁ ନଗଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଖରାପ ଭାବିବ। ବାସ୍, ତମ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଜାଣିଛ? କିଏ ତୁମର ସାଙ୍ଗ? ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ ସାଥି ହେଇ ଆସିଥିଲ? ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ସାଥି ହେଇଯିବ? ଯଦି ସେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ, ସେ ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରିବ। ଯଦି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିରୋଧ କରିବ, ସେ ତୁମକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାରଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଅନେକ ପଶୁବୃତ୍ତି ଅଛି, ଅନେକ ସଦବୃତ୍ତି ଅଛି, ଅନେକ ଅସଦବୃତ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବେଙ୍ଗ ପରିକା ବୋବେଇବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ କାଉ ପରିକା ବୋବେଇବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କୁକୁର ଭଳିଆ ରୋକିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ଛେଳିକି କୁକୁରକୁ ସବୁ ହାଣି ପକାଇବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ମଦ ଖାଇଦେବେ, ମାଂସ ଖାଇଦେବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଲେ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ସାରାଦିନ ମଦ ଚାଲିବ, ସେ ପିଉଥିବେ। ତେଣୁ ମାନେ କାହା କାହା ଭିତରେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତା ଭାଷା ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ, କହିହେବ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି କହୁଥିଲେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଜାଣିବା, କୌଣସି ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତି ସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତା ପୋଡ଼ା ହେଇକି ପାଉଁଶ ହେଇନି। ସମୟ ହେଲେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଉପଦ୍ରବ ଆପଣ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା କରି। ତେଣୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଗୁରୁଦେବ ତିନୋଟି କଥା କହୁଥିଲେ, ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍, ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ। ସାଧନା କଲେ ତ ବ୍ରେଥ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ହେଉଛି, ମନକୁ ରଖି ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ଆଜ୍ଞାରେ, ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ, ସହସ୍ରାରେ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 40 ବର୍ଷ ସାଧନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ ଅଲୱେଜ୍। କ'ଣ ସେ କଥାଟି? ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଣ, ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କର ନା। ମୋ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି କି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ? ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ। ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ସାଧନା କରି ଦେଖିଲୁ, ବହୁ ଲୋକ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ଦାନ ବି କରନ୍ତି, ସେବା ବି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଖାଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଗିଆ ସାଧନା କଲେ ହେବ ତାହା ନାହିଁ। କାରଣ ସାଧନା ତ ସବୁବେଳେ ସାଧକ ବସିପାରୁନାହିଁ ନା, ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ସେ କରିନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସେ କରିନାହିଁ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ତା ଭିତରେ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ସୋମଠ ରହିବ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ, ଏଭଳି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣ ଅନିତ୍ୟ ଯୋଗରୁ ନିତ୍ୟ ଯୋଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୁତ, ଅତି ସ୍ପିଡଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। କାରଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ 1 ସାଇକେଲ କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଇୟର୍ ଡେଭଲପ୍ ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ରିୟା କରିଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ଥର ବ୍ରେନ୍ର ଯେତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ରିୟାରେ ସେତିକି ହୁଏ। କ୍ରିୟା ଅନେକ 6 ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିୟା, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟା, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ରିୟା, ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟା, ଫିଫ୍ଥ କ୍ରିୟା, ସିକ୍ସଥ କ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ କେହି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବହିର୍ମୁଖୀ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭୂତି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ଯୁଗ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଲୋକ ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ,
आमको जानतु आमको बाह बाह करू किंतु निजे कि जानी नांती केउंटे थेले जानी नांती खाली पृथ्वी पृष्ठ को आसछंती जानिछंती को दिन जीवे किमिति जीवे को प्रकारर जीवे तापर जे मोर गति कुआडे से विषय भी कहार चेतना नहीं कहीं बाबा कहते भगवान को माया एभली त्रिभुवन को स्वर्ग मध्य पाताल को ग्रास करिछि केही से माया कबलरू मुक्ति पाइबा एते सहज नुहे दैवी हेसा गुणमयी मम माया दूरत्वया मामे बजे प्रपदन्ते मया में तरंती ते भागवत गीतार गीता सप्तम अध्याय श्लोकटा लेखा अछि तेणु ये माया को अतिक्रम करिया को हेले कौन करिया को पड़िबो ना भगवान कर पाद पद्म रे जदि आपण शरण पशिबे तांकर कृपा हेले आपण तांकर माया को अतिक्रम करिपारे तांकर पाद पद्म रे शरण पशिले साधना कले तांकर कृपा निश्चिंत हब आपण ए संसार भितर रही तांको माया को जानी परिबे माया को अतिक्रम करि परिबे मन रे प्रश्न उठुथब या कौन संभव एवरीथिंग इज पॉसिबल सबू संभव एते गुड़े कथा बाबा कहले पूर्व सबू भौतिक जगत काम उपर आम निपुण हो जाऊे डॉक्टर केते सुंदर भाव सब काटिकी ऑपरेशन कर छाड़ दौर पेशेंट केते ओके केते सुंदर कहीं न हब आमर मन ना आमर मन ना मन ना अर्थ आमर से संस्कार ना आउ संस्कार आम सृष्टि करने को केतबले चाहूना कहीं मन बहिर्मुखी आम से संग करूने दिने सत्संग आसिले एते राति है आम जीवा केतबले विश्राम करवा केतबले शोइबा ये चिंता मोबाइल देखा चली राति 12टा गोटे टिके चिंता ना बंधु घर जाइए भोजी भात खिया चली टिके चिंता ना अजथा व्याख्यालाप कर समय को नष्ट करुचे से कथा आमर चिंता ना मैक्सिमम टाइम शोई जाऊे शोवाटा गोटे तामसिक वृत्ति सात्विक वृत्ति नुहे राजसिक वृत्ति नुहे आपण मैंने कंप्लेन करेंगे ये कहे बाबांकर एजुकेशन ना सतरे भी शिक्षा ना पाठ पढ़न देखु मेडिकल साइंस कहूँ आपण शोचंती ठीक अच्छे आपणकर फिजिकल बॉडी किंतु शोच आपणकर ग्रॉस बॉडी आस्ट्रल बॉडी ग्रॉस बॉडी बोले स्थूल शरीर शोचे आस्ट्रल बॉडी कजल बॉडी कौन शोचे छाड़ू ताको आप बुझीपारे सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कौन शोचे ताको भी आप बुझीपारे ना आपणकर श्वास प्रश्वास शोची इवन साइज स्टूडेंट से माने बुझीपारे आप श्वास प्रश्वास कौन शोचे जदि जदि श्वास प्रश्वास शोई ना आपणकर मन कौन शोची मन केम शोब श्वास शोले मन शोब ना खाली मनर जदि रेस्ट ना श्वासर रेस्ट ना आपणकर फिजिकल बॉडी ग्रॉस बॉडी जदि रेस्ट नाइले आपन एते रिलैक्स लगुच एते फ्रेश लगुच सर्वश्रेष्ठ सुख ये कलिजुग रे शोइबारे मैथुन भी ना टंका गणिबार भी ना पद पदवी ना मुझे शोई पड़े उठे तुम सहित कथा जिते टंका पाई जिते पोस्ट पाई तो आसिले सबू गला तेणु ये साइंटिफिक आम कहवा क्रिया योग शिखाए जदि आमर क्रियाभ्यास करने द्वारा आमर श्वास प्रश्वास विश्राम निये क्रियाभ्यास करने द्वारा आम श्वास प्रश्वास जेहेतु विश्राम निये आमर मन मध्य विश्राम निये जो चंचल अस्थिर मन से मध्य विश्राम निये जितेबाला चंचल अस्थिर मन आमर विश्राम निये ताहले जड़े क्रियावान कौन के शोब लाइडी बाबा राति शो नथिले जुक्तेश्वर गिरी शो नथिले बाबाजी महाराज तो काल जाई से शोबे कौन जोगानंद भी शो नथिले गुरुदेव आम पाखे रहीचु टिके शोई पड़े पुणी उठिक ध्यान बसवे टिके पुणी शोई पड़े पुणी उठिक ध्यान बसवे क्रियाभ्यास करेंगे आपण मैंने आमको देखुं कहया कथा नुहे
आम रात हार्डली 2 घंटा शोबू जदि कोटाक सब 3टार उठेबू 3टार शोले 5टार उठे जदि दिन में 1 घंटा शोबू ताहले कहीं तो देह असुस्थ ना देह तो सुस्थ अच्छे कहबार अर्थ आपण जदि मनर को विश्राम देले श्वास को विश्राम देले ताहले आपनकर शोइबार आवश्यकता ना 8 घंटा शोइले बॉडी जेतिक एनर्जी पाए यदि 2 मिनिट ध्यान करेंगे जदि ध्यान हुए ध्यान संख्या क्या जना ना ताहले ताठू अधिका रिजल्ट पाइबे 8 घंटा शोइबा 2 घंटा ध्यान कले ताठू सफिशिएंट अपन बॉडी एनर्जी अपन केबे वीकनेस फील करें ना आपण घुमाऊँच बसी पारना व्यस्तस्त होती विव्रत लगुच आम एत काम कलु आम एत परिश्रम कलु आपण देहबोधर अच्छा जदि आत्मबोध रे बी अवेयरनेस ऑलवेज सर्वदा जाग्रत सर्वदा चेतनाशील सब कथा को आपण चेतना रे करिवे जदि क्रिया अभ्यास करते आपनकर प्राण शक्ति जदि मथा पर को चढ़े आमर प्राण शक्ति मथा पर को चढ़ू ना तेणु जहाँ फल आम ब्रेन एक्टिव ना आम सेल्स गुड़िक एक्टिव ना आम ब्रेन डल हो जाम भितर ब्रेन भितर 32टा ग्लैंड आम एंटायर बॉडी रे अच्छी मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड 2टा गोटे पिट्यूटरी गोटे पिनियल ग्लैंड साइंस स्टूडेंट माने बुझीपारे डॉक्टर माने बुझीपारे जो माने क्रिया जगर भल स्टूडेंट भल डिसाइपल बुझीपारे क्रिया अभ्यास कले पिट्यूटरी एक्टिव हुए पिनियल एक्टिव हुए पिट्यूटरी समस्त एक्टिव 1% 2% 3% विवेकानंद 18% आइंस्टाइन 15-16% न्यूटन 14-15% आमर ब्रेन जमा 2-3% टिके कौन कले हालिया टिके कौन कले व्यस्त राति है हाई ये बसिकी हाई कारण कौन देह बोधर अच्छा देह सब चाहूँगी जो तुम सब सहस्र ब्रह्मरंध्र सहस्र शून्य तुम कि जापर ना तुम सबू सामान एक कथा क्रिया जोग शिखाए कथा रहीगला कि तो फास्ट क्रिया कंप्लीट कर पारना से सेकेंड क्रिया कौन ने गोटे पाठ सरिले भौतिक जगत रे आ गोटे पाठ गुरुदेव लिखि दियन पढ़े दियन तो गोटे पाठ सरी ना गोटे पाठ सरला केमती जानिब ना प्रथम श्रेणी पाठ सरले ये लक्षण प्रकाश पाइब द्वितीय श्रेणी पाठ पढ़िले तुमर ये योग्यता सृष्टि हम तृतीय श्रेणी पाठ पढ़िले ये लक्षण प्रकाश पाइब तुमर उच्चारण आचरण कर्म स्वतंत्र ही चल सुपर फाइन ही जाओ तो देखु समस्ते आम कर्म करुचे बिना कर्म रे आम कहीं बंची पारिबा नहीं किंतु कौन सी कर्मटा मैक्सिमम लोकंर सरस और सुंदर होने आनंदमय होने आपण घरे अच्छे थे बाबा को डाकिक नियंतु बाबा कहीदेवे आप घर केमती सुंदर कि असुंदर थे रोषे करतु केमती खाद्य कहीदेवे थे ड्रेस पिंधुंट केमी बाबा कहीदेवे सेटा सुंदर कि असुंदर जदि सुंदर असुंदर जानी था लोक मैंने वर्तमान समय मु कमेंट करूने किए सिना क्या आगे भूल काम कले 7 मिनिटिया कर काटी दौले कि लंडा कर दौले एबे समस्ते लंडा हवा को बसिले समस्ते 7 मिनिटिया देखले कि कदर्य बाल समस्ते जहाँ को देख आखि बुझी एमती मु भाविली मु तो विदेश जाई नहीं इंडिया सारा बोली ओडिशा लोक गुराक एमती अरे बापा दिल सारा सारा इंडिया लोक से भाविली हिमालय गले प्राय से लोक टिके परिवर्तन थे आमर उत्तराखंड 4 धाम अच्छी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनेत्री अरे सी पहाड़ी लोक सी भी आहरी तदुर समस्ते 7 मिनिटिया कि कर्म कले समस्त को 7 मिनिटिया लंडा करके भगवान छाड़ीदे तेणु कर्म आमर सरस होने कर्म आमर आनंद होने आम मन हस ना आम मान मन आनंद ना कहीं आम देहबोधरे अच्छे
ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଯିଏ ଭଲ କହିଲା ଟିକେ ହସିଦବା, ପଦେ କଥା କହିଲା ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ମୁଁ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା ଏଠି ରହିଗଲା। ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାଧନା କରିବା ସହିତ ୱାଚ୍ ୟୁର୍ ଥଟ୍ସ ଅଲୱେଜ୍। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାଣ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ମୋ ଭିତରେ, ସେଇଟା ତ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ପଦେ କହିଲା ଏତେ ବଡ଼ ରିଆକ୍ସନ୍, କ୍ରିୟା କଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ ନା ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବୋଧରେ ରହନ୍ତି। କ୍ରିୟାଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ମୂଳରୁ ଦିଆଯାଏ, ତୁମେ ଦେହବୋଧରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ବାବା ବହୁତ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସକଳ ଜୀବେ ନର ହରି, ବସଇ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧରି। ସକଳ ଭୂତେ ବାସ ମୋର, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଉନି ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ସେ ଅବସ୍ଥା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚିନ୍ତନ କର ତୁମେ ସେଇ ଆତ୍ମା। କ୍ରିୟାଯୋଗତା ମୂଳରୁ ଶିଖାଏ। କେମିତି? ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ କି ଖଟା ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଖାଲି ଦେଖିବେ କ'ଣ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଲାଳ ଭୋଇ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଯିବ। ଖଟା ଟିକେ ଦେଖୁ। ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ଟିକେ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା, ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଏଣ୍ଟାର ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଦେଖିବେ ଏଣ୍ଟାର ବଡ଼ିରେ କି ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖିବ ତାର ଏଣ୍ଟାର ବଡ଼ିରେ କି ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ମାନେ ଦେଖୁ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବି, ଦେହ ବୋଲି ଭାବିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଦେହୀ ବୋଲି ଭାବିବି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ବାସ କରିଛି, ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମା, ପ୍ରକୃତ ପାଚିଲା ମୁଁଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଞ୍ଚା ମୁଁରେ ରହିଯାଉଛି। ଦେହବୋଧରେ ମୁଁ, ଆତ୍ମବୋଧରେ ମୁଁ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯେମିତି ସାଧନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ଜୀବବୋଧରୁ ଆତ୍ମବୋଧକୁ ଚାଲିଯିବ, ତାହା କେବଳ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର। ଯେମିତି ଲୁହାଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ ତା କ'ଣ ହେବ, ତା ଯେମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଲୁହା ହେଇକି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ମନ ପ୍ରାଣକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଯଦି ସହସ୍ରାରେ ରଖିବେ, ସହସ୍ର ସହିତ ମିଳନ ହେବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ଯେମିତି ସଂବାଳୁଆଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଆପଣ ସାଧନା କଲେ ଆପଣ ମନଟା କାମନାରୁ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ କହିବେ ମୋର ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ତୁମେ, ସବୁକିଛି ତୁମର। ଦେଖିବେ କାହିଁକି କଥା ମନ କହିବ, ସବୁ ତ ମିଛ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ସବୁ ମିଛ। ଆମେ କଥା ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆମର ସେ ବୋଧଟା ନାହିଁ, ସେ ଅନୁଭବଟା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମର ସେ ଅନୁଭବଟା ନାହିଁ ନା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନେ। ଯଦି କ୍ରିୟାଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ବିବେକ ଉଦୟ ହେବ। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ସତ୍, ଏଇଟା ଅସତ୍। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ବିବେକ ଉଦୟ ନ ହେବାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସତ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନୁଷ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱରୁ ଦେବତ୍ୱ, ଦେବତ୍ୱରୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱରୁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆଗ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ଜନ୍ମରେ ହେଲାଣି। 2 ଦିନ ତଳେ এই ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ମା ଫୋନ୍ କଲେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଆଜି ଶନି ରବି ଠିକ୍ ଅଛି। କହିଲେ ବାବା ପ୍ରଣାମ। କହିଲେ ପ୍ରଣାମ, ଆମେ ତ ଟିକେ ସମାଧି ଶିଖେଇ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ସମାଧି କ'ଣ ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା, ଏତେ ସହଜ କଥା, ସେ କ'ଣ ଶିଖି ହୁଏ?
ଶିଖି ହୁଏ ନା ଟିକେ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ? ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ନା? ହଁ। ସେଠି ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଆମେ କହିବୁନି, କାହିଁକି? ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ, ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆପଣ ସାଧନା କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସମାଧି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା ଆମେ ଯିବୁ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10ଟା ବେଳେ କଥା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବେ। କାହାନ୍ତି ସେ ମା? କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। କିଏ ଅର୍ଥ ପାଗଳ, କିଏ ବିଦ୍ୟା ପାଗଳ, କିଏ ପ୍ରେମ ପାଗଳ, କିଏ ଧନ ପାଗଳ, ସେଇ ଅର୍ଥ ଧନରେ ଗଲା ଆଉ। କିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଗଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଗଳ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ସମୟ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବହୁ ଲୋକ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେତେ ପାଗଳ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ମାରାତ୍ମକ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଧର୍ମ ଜଗତର ପାଗଳ ଗୁଡ଼ାକ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଆଉ ପାଣି ଦେବାର ନାହିଁ। ଡାଳ, ଫୁଲ, ଫଳ, ପୁଷ୍ପରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡାଳକୁ, ଫୁଲକୁ, ଫଳକୁ, ପୁଷ୍ପକୁ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଗଲାଣି। ଗଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି? ଆଜି ଜଣେ ସାଧୁ ଏବେ ଆମଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ବସିଥିଲେ, ହେଲେ ଗଛ ମୂଳ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଗଛର ଯେତେ ଡାଳ ଅଛି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କେତେ ଡାଳ ଆସି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆମେ କହିଲୁ ଆରେ ସାଧାରଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଅନୁଭବର କଥା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାଧନାରେ ମନ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଖାଇବା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଯେମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଯେମିତି କୋଠାବାଡ଼ି କରିବାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବାରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଉଛେ, ସେଇଭଳି ଅନିତ୍ୟ ଉପରେ ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛେ, ଆମେ ନିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛେ? ଗୌଣ କରିଦେଇଛେ। କାହିଁକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ଏସବୁ ବାହାଘର ଥିଲା, କାହିଁକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ନା ସେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା। କାହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ନା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଘରେ ରହିପାରିଲା। କାହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ନା ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛି। ମାସକୁ ଥରେ କି ମାସକୁ 3 ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛି ନା? ସେ କରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛି। ତୁମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଜଗତର ପାଗଳ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ କେହି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ସେ ଆଉ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଏକଥା କୁହେ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାଯୋଗ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗର ଯୋଗ। ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ କରୁଥିଲେ, କଳିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍, ଡେ ବାଇ ଡେ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି। ମାନବମାନେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ ନାହିଁ। କାରଣ ସେତେ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା କେମିତି ଆସିବ? ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆସିବ? ଭାବ କେମିତି ଆସିବ? ଭକ୍ତି କେମିତି ଆସିବ? ଭାବରୁ ଭକତି ହୁଅଇ ଜାତରେ, ଭାବରୁ ଭକତି ହୁଅଇ ଜାତ। ଭାବ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଗୁରୁକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ? ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛେ? ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଜାଣିଥାଏ ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସେ। ଯେତେ ଭାବେ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଜଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବ, ଉଠିବ, ପଳେଇବ। ଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ, ସିଏ କ'ଣ,
ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଡାକିଲେ କେମିତି ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଛି ତାର କାଳିଆ ସାନ୍ତ ପ୍ରତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଆସୁ ଭକ୍ତି ଆସିବ। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ହଁ ସିଏ ମଣିଷଟେ ଆମେ ମଣିଷଟେ, ସିଏ କଥା କହୁଛେ ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ସିଏ ଖାଉଛି ଆମେ ଖାଉଛେ, ସିଏ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶୋଉଛେ, ସିଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ? ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, 12 ବର୍ଷ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ହାତ ମିଳେଇ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ମିଶିକି ଚଳନ୍ତି ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ। କେମିତି? ତୁମେ ଦେହବୋଧରେ ଅଛ, ସେ ଆତ୍ମବୋଧରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ବଞ୍ଚିଛ ତୁମ ପରିବାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। କି କଲ୍ୟାଣ? ଅବାସ୍ତବ କଲ୍ୟାଣ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ କଲ୍ୟାଣ। ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ଜୀବନଟା ଆନନ୍ଦମୟ ଆଉ ପ୍ରେମମୟ ହଉ, ଆନନ୍ଦମୟ ହଉ, ପ୍ରେମମୟ ହଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିପାରିନାହିଁ, ସତକୁ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ, ସତକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହିଁ, ତା ଜୀବନଟା ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରେମମୟ ହେବନି। ତେଣୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ମୂଳରୁ ଶିଖାଏ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ। କୌଣସି କାମନା ରଖିବା ପାଇଁ କୁହେନି, କାରଣ ସବୁ କାମ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁଦେବ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ। ଏବଂ କ୍ରିୟା 2ଟି ଅକ୍ଷର, ଯିଏ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ତା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ସେ ଦେହବୋଧରୁ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। ସେଇ ଗଭୀର ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ତାର ହେଲା, ସେ ଆତ୍ମା ସହିତ ମର୍ଜ କରିଯିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ସାଧନା ହେବ, 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ସେ ବିସ୍ମରଣ ହେବେ। ଶୀତ ଦିନ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, କି ଖରା ଦିନ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, କି ବର୍ଷା ଦିନ ବି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଦିନ ବି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ରାତି ବି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ସୁଖ ବି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଭଲ ବି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ବି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଭଲ ଅଛି ମାନେ ମନ୍ଦ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଅଛି ମାନେ ଭଲ ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି ମାନେ ସୁଖ ଅଛି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ସତରେ ଏମିତି କ'ଣ ନର ଶରୀର ଧାରଣ କରି, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଅନେକଙ୍କର ହେଇଛି, ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁନି। ଥରେ ଲାହିଡ଼ି ବାଙ୍ଗ ଦେହ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଯାଇଛନ୍ତି ବନାରସ ବାରାଣସୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କହିଲେ, ଆରେ ଏସବୁ ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏ ଦେବାଦେବୀ କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, କଥା କହିବେ? ଆମର ଯଦି ମନରେ ଭାବ ଥବ, ଆମ ମନରେ ଭକ୍ତି ଥବ, ତାହେଲେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିବା, ସେ ଆମ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଆମର ଭାବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ ଜଡ଼ ହେଇଯିବେ। ଭାବତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେବ ତସ୍ମାତ୍ ଭାବ ହିଁ କେବଳମ୍। ଭାବ ନାହିଁ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର, ଭାବ ବୁଝା ଦିଆ ସେ କଳା ଠାକୁର। ସେ କହିଲେ ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଭୁଲ କହିଲେ, ବନାରସ ହେଉଛି ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଠି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ 64ଟି ଘାଟ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘାଟର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। କହିଲେ ସମୟ ଯିବ, ତେଣୁ ଲାହିଡ଼ି ବାବା ସେଇ ବନାରସରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ବୁଲୁଛନ୍ତି। କହିଲେ, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କହିଲେ, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାହିଡ଼ି ବାଙ୍କ ଶିଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲାହିଡ଼ି ବାବା ତ ଚାଲିଗଲେ, ସେଠି ଜୀବନ୍ତ ଶିବ ଥିଲେ ବନାରସର। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାଶୀର ବିଶ୍ୱନାଥ। ଜୀବ ସାଧନା କଲେ ଶିବରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତା
ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ସେ ଗଲେ, କହିଲେ ଜୀବନ୍ତ ଶିବଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ପ୍ରଣାମୀ ଦେବା, ଟିକେ କଥା ହେବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମାନେ ତୀର୍ଥ ଗଲେ ଯେତିକି ଫଳ ମିଳେ ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାର ଅନେକ ଗୁଣରେ ଫଳ ମିଳେ। ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ କଲେ, କବୀରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦୋହା ହିନ୍ଦୀରେ, ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ ଫଳ ମିଳେ, କହେ ତ କବୀର ବିଚାର। କାରଣ ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁନୁ ହିନ୍ଦୀରେ, ଆମେ ତ କିଛି ମନେ ରଖୁନି ନା, ପାଠଶାଠ ନାହିଁ, ଯାହା ବାହାରୁଛି ତାହା କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେଇ ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନରେ ଆମକୁ ଅନେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରିବା। ସେ ଗଲାବେଳୁ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ବହୁତ ସମୟ ବସିଲେ, ସେ ଦେହରେ ନାହାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲାନି। ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ଏମିତି ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ ଯେ ଧ୍ୟାନ ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା, କିଏ ଖଡ଼ କିଣି ହେଲେ ଆମେ ଧଡ଼ କିଣି ଉଠୁଛେ। ଆମେ ଏଭଳି ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ ସତରେ ଆମେ କାନେଇକି ଅଛେ, କ'ଣଟା ହେଲା ଆମେ ଜାଣି ଦେଉଛେ। ଯେମିତି ଅରିଖି ଦାସ ପଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜାଙ୍କ ଦେଇ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଯିଏ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିହେବନି। ନା କାହିଁକି ନା ସେ ବି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅରିଖି ଦାସ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସନ୍ଥ, ଟିକେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚକିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ପ୍ରତି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତା କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯୋଗୀଏ ଜାଣେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କିଏ କ'ଣ ଲେଖୁଛ ଲେଖ, ପକେଟରେ ରଖ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଦେଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ବସ, ସମସ୍ତେ ବସିଲେ। ତମ ପକେଟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ 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 ପଟେ ଲେଖା। ଦେଖିଲେ ସବୁ ସତ, ତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଏତେ ଡିପ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ କ'ଣଟା ଲେଖା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଦ୍ୱାରା, ଯେମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେମିତି ମେସିନ୍ ବାହାର କରି କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ କି? ସେଇଭଳି ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ କହିଦେଇ ପାରୁଛି, ସାଧକ ଯାହାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଧେଇଛି, ଆଜ୍ଞାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି, ସେ କେମିତି ନ କହିଦେଇପାରିବ? କଥା ଏଠି ରହିଯାଇଛି। ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ପିନିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ପିଟ୍ୟୁଟାରୀଟା ଆକ୍ଟିଭ ହେବ। କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଟେକ୍ନିକ୍ ନାହିଁ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା। ତାପରେ ପିନିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ପିନିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲାଇଡ଼ି ବାବା ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଯୋଗାନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅତି ସିକ୍ରେଟ୍, କୌଣସି ବହିରେ ଲେଖା ନାହିଁ, ତା ଗୁରୁମୁଖୀ ବିଦ୍ୟା। ତୁମେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ ତୁମକୁ ଡାକିକି ଦେବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ସାଥିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବାବା ସେ କୌଶଳ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ପିନିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ହେବ। ଜଣେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ପିନିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହିପାରୁଛି, ବୋଲି ପିନିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ବାବା ଆମକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଏତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନୁ, ଅଳ୍ପକରେ କହୁଛୁ, କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଆଗ ୟା ଦେଖିବେ। ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲେ, ସାମନ୍ତରାପୁର ଛକ, ସେଇଠି ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାର, ଯେମିତି ସେମିତି ସେ ଗଳିରେ ଗଲେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଲେଖା ଅଛି। 3 ମାଳରେ ଯେମିତି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି, ସେମିତି ଯିଏ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ଆସିଛି ସେ କହିଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଜଣକୁ ଯିଏ ଦେଖିନି, ଜାଣିନି, ସେ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ? କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ତାପରେ ଦେଖିଲେ? କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିନିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନା? ହଁ। ପିନିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରେ? କିଏ ପ୍ରବେଶ କରେ? କାରଣ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଗୋଟେ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେମାନେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତଂ, ଭାବାତୀତଂ, ସେ ତ ସବୁର ଅତୀତ। କିଏ ଯାଏ? ତା ବି ନାହିଁ। ସେଠି ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ?
ସେ ଦେହ ଭିତରେ ରହେ ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆସିବ? ନିଜେ ତ ଚେତନାରେ ରହିନେ, ମୁଁ ବୋଧରେ ରହିଛେ। ଆତ୍ମବୋଧରେ ରହି ସାଧନା କରି 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 ଚାଲିଲେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ବୋଧ ଆସିପାରେ, ନ ଆସିପାରେ। ଆସିବ, ନ ଆସିପାରେ କଥା ମାନେ ସେଟା ବାବାଙ୍କର ଭୁଲ କଥା। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହେଇନି, ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥ ହେବ, ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥରେ ହେଇନି, ତାର ଜନ୍ମରେ ହେବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ହେବ। ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଏତିକି କଥା ଜାଣିନେ କି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଟିକେ ସେ ଜଗତର ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତାର ତ ସେ ସାଧନା କରିନାହିଁ। ତାକୁ ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ କେମିତି କୁହାହେବ? ତେଣୁ ଆଗ ପିଟୁଟାରି ଆକ୍ଟିଭ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକି ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ମନକୁ ପୁରା ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ମିଶେଇ ନିମଗ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜ ନାମରେ, ନିଜ ନାମକୁ ଭଜନ କର, ନିଜ ନାମକୁ ବେଉସା କର, ନିଜ ନାମରେ ବଞ୍ଚ, ନାମରେ ଆସିଛ, ନାମରେ ରହିବ, ନାମରେ ଯିବ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦିଆଯାଏ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହିଁକି ଅନେକ ଟେକ୍ନିକ୍ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଦିଆଯାଉଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, କାଲି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଜି ସକାଳୁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା, ନା କାଲିକି ଚେଞ୍ଜ କର, ଉପମା ଡାଲମା, ତାପର ଇଟିଲି ତରକାରୀ, ତାପର ପରଟା। କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ପେଟ ପୁରିବ, ଯାହା ପେଟକୁ ଯିବ ତଣ୍ଟି ଡେଇଁଲା ପରେ ସବୁ ଗୋଟିଏ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଆଉ ନାହିଁ, ପେଟ ବି ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ମନ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ରଖିଦେଲା। ନାନା ଭାବେ ମନୋଜସ୍ୟ ତସ୍ୟ ମୂର୍ଖ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ, ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଗୋଟିଏ ସ୍ନାନ, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ। କେଉଁ ଗୁରୁ? ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକ ସାଧିକା ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ପ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେମିତି ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଟିଚର ଦରକାର ହେବେ। ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ପରେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟ କଲେଜରେ ପାଠ ଯିଏ ପଢ଼େଇଲେ ଆଉ ସବୁଟାକୁ ଶୂନ କରିବାକୁ କହିଦେଲେ, ସବୁଟାକୁ ଶୂନ, ଶ୍ୱାସ ଶୂନ ହେବ, ମନ ଶୂନ ହେବ, ସଂସ୍କାର କ୍ଷୟ ହେବ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ଶୂନ ହେବ ନାହିଁ, ମନ ଶୂନ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସଂସ୍କାର କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, କ୍ରିୟାଯୋଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ମିଶା ଭକ୍ତି ଯୋଗ। କ୍ରିୟାଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସର୍ବଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅନୁଭବ ହୁଏ। କ୍ରିୟାଯୋଗ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ବହିରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। କ୍ରିୟାଯୋଗରେ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କ'ଣ? ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତ 4 ଥର ହେଇଗଲା, ଯଦି କୁହା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଠାରୁ ଯୋଗ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାଯୋଗରେ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିୟାଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ, ଜଣେ ମୁସଲିମ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ, ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। କାରଣ କ୍ରିୟାଯୋଗରେ କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଯେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଥିଲା, ଅନେକ ଭାଷା ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମନ ଭିତରେ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମବୋଧରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
से सनातन धर्मरू ख्रीष्ट धर्म सृष्टि, से सनातन धर्मरू मुस्लिम धर्म सृष्टि, से सनातन धर्मरू सबकिछि सृष्टि। सनातन बोले जार किछि आदि और अंत ना, जहाँ कई सृष्टि करना, जहाँ कई प्रचार करना। देखो ख्रीष्ट धर्मर स्रष्टा अच्छा, मुस्लिम धर्म स्रष्टा अच्छा, बुद्धिस्ट जैन तांकर स्रष्टा अच्छा, से माने प्रचार कर सनातन धर्म स्रष्टा परमात्मा परम ब्रह्म। समस्ते जी परमात्मा परम ब्रह्म को उपासना करती से माने जने जने सनातन धर्मर व्यक्ति। तेणु क्रियायोग से मूल कथाटी ही हुए। तुम से परमात्मा परम ब्रह्म को उपासना कर, तांको भल पाओ, तांको निकटरे निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण कर दियो, तांको भल पाओ। भल पाइबाटा आमे के बुझी पारुना। शेष एति कहीकि बंद करिबा। भल पाइबाटा पिंडरे आ ब्रह्मांडरे, जहाँ ब्रह्मांडरे अच्छी ता पिंडरे अच्छी। बाबा अनेक थर उपस्थापन करिसेंती। ए शरीरटा गोटे छोट स्मॉल ब्रह्मांड, आ भितर सबू अच्छी, सबू देवादेवी अच्छा, सबू तीर्थ अच्छा, सबू शास्त्र रही, समस्ते निज भितर अच्छा। आम मन अंतर्मुखी हेले लाहिड़ी बाबा सबुले कहते निज भीतर को देख। अच्युतानंद महापुरुष कहते तोरी देहरे देख दिशु अच्छी जक जक, हेतु न करिण मूढ़ दिने जीवु जम भुवन। जार हेतु नहीं से जम भुवन जीव, दुख जंत्रणा कष्टमय स्थिति को अनुभव करी करी मरिब। जी हेतु आसीगला कनसस आसीगला से कौन करिब आनंदरे स्वर्गरे रहिबो। आनंदमय स्थिति तार भोग हब, कौन सी से विचलित हब ना, सब गोटे स्थिति ही से रही। से कथा क्रियायोग शिखाए कौन ना आत्मबोध अवस्था तुम्हें सब रुह। तेणु पिंडे भल पाइबा, ब्रह्मांड भल पाइबा। आग ब्रह्मांडटा जानिमा। ब्रह्मांड जड़ ठारू चेतन पर्यंत समस्त आपण भल पाइबे। एमती भल पाइबे ना समस्ते भगवान सृष्टि, समस्ते भगवान। ये कनसेप्ट जो आप रहीगले, ये चिंता भितर जदि आप रहीगले, आप जोटी आखि पड़ो सबुरी भितर मो प्रभु मो भगवान, ये बोध आसिले आपण समस्त को भल पाइबे। आपण पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, पॉजिटिव थेले नेगेटिव अच्छी, नेगेटिव थेले पॉजिटिव अच्छी। समस्ते आत्मा, समस्ते भगवान, आपण समस्त को भल पाइबे। कहा प्रति आपण मनरे देश भाव लाइक डिसलाइक रहिबो नहीं। अविद्या अस्मिता राग देशाभिनिवेश पंच क्लेश ए विषय कहनी थे कहब। तेणु आपण भितर केवे आसबनी। एटा ब्रह्मांड भल पाइबा। ये भल पाइबा जदि है आपण मन स्थिर और शांत हम। आपण भितर बसी भगवान को भल पाइबा को लगे। जदि बाहर भल पाइबाटा आपणकर है आपण भीतर भल पाइबा हेनी, से घांटीब आपण साधना पीरियड। तेणु भितर केमती भल पाइबे। बहुत लोग नाम जप करती, कीर्तन करती, हरिकृष्ण कथा कहती, से निश्चिंत भाव भगवान को भल पाँच। सेटा साधारण कथा, साधारण भल पाइबा। जमती आम केते लोक भल पाऊ, मनरे टिके स्वार्थानी घटिले आम दूरे जाऊ। जदि आम हृदय भल पाई ताहले आम केवे दूरे पारा नहीं। मत तो हृदय सहित भल पाए। तेणु हृदय हूँ आज्ञा, हृदय हूँ सहस्र। तार हायर स्टेज हूँ भगवान चरण में मन रखापी सब शास्त्र कहुई। शरण पश मोर पादे न डर विषय सर्वधर्मान परित्यज मामे शरणांबज। तेणु आप भगवान को भल पातु। चरण है स्थूल श्वास प्रश्वास। तेणु से श्वास प्रश्वास आपण कौन करंतु ना मन को रखंतु। माँ गर्भरे भोजन चलीला, नाम चलीला, आसला पर भी नाम चली, गला पर भी नाम चलो। नाम थिलु, नाम आसीचु, नाम जीवु। आम समस्ते आत्मज्ञान नथिबारु
आमे भाबु हरे कृष्ण रे आसीचु हरे कृष्ण रे बंचीचु हरे कृष्ण रे आमे जीवु सब भगवान को सृष्टि क्या विरोध करिवार नाही से हूँ प्रिलिमिनारी स्टेज प्रकृत नाम आपण श्वास प्रश्वास चली तत्व गुरु ग्रहण कले से नाम को शुणाई देवे आपण नाम को उपलब्धि करें तेणु साधना यहाँ भगवान को भितर भल पाइबा तार हायर स्टेज हूँ आज्ञा चक्र को भल पाइबा तार हायर स्टेज हूँ ब्रह्मरंध्र को भल पाइबा तार हायर स्टेज हूँ सहस्र को भल पाइबा तार हायर स्टेज हूँ शून्य को भल पाइबा देखंतु प्रत्येक दिन छात ऊपर को जातु आकाश को दिन में देखु राति देखु 10 मिनट लेखा देखु कौन हम तार बाबा सहित कथा सबु महापुरुष पिंडरे शून्य को चाहिए आज्ञा को चाहिए सहस्र को चाहिए शून्य को चाहिए समस्ते जोग मुद्रा बसचंती बाबा थरे विषय ये आपण क्रिया जोग परंपरार गुरु मान को देखु बाबाजी महाराज कौटी चाहिए लाहिड़ी कौटी चाहिए जुक्तेश्वर कौटी चाहिए जोगानंद कौटी चाहिए हरिहरानंद कौटी चाहिए देखु समस्ते से शून्य को चाहूँ जदि आप आकाश को देखिए आप भर गोटे ग्रेट चेंज दिन देखु राति बसिक देखु जमती संसार को इलेक्ट्रिक लाइट पुओ झी और दुकान बजार कोठा बाड़ी देखिले जमती गोटे मनर परिवर्तन हो आकाश को देखिले गोटे परिवर्तन हम प्रत्येक दिन जदि आप से आकाश को देखते भल पाइबा एतिक जगह तापर समर्पण ब्रह्मांड रे सबु तुम्हें सबु तुम्हें सबु तुम्हें सबु तुम्हें पॉजिटिव रे नेगेटिव रे सबु तुम्हें सबु तुम्हें सबु तुम्हें एवं सहस्र रे मनपणा को रखीदवाटा ही समर्पण बा शरणागति क्रिया जोग साधना आरंभ हुए शरणागति कौन सी संप्रदायर टेक्निक आरंभ हुए नहीं शरणागति कारण से शिक्षा नहीं निजक पूर्ण मात्रा रे समर्पण करदेवाटा ही क्रिया जोग पतंजलि योग सूत्र लिखाई तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया जोग वास्तव रे ईश्वर प्रणिधान ही क्रिया जोग ईश्वर निकट में निजक पूर्ण मात्रा रे समर्पण करदेवाटा हूँ क्रिया जोग एवं मन प्राण को नहीं पिंडरे सहस्र स्थित करदेवाटा हूँ क्रिया जोग तेणु भल पाओ समर्पण कर दियो भर तुम सबू किछि प्राप्ति हम अरे असत भी प्राप्ति हम सत भी प्राप्ति हम किंतु तुमको से स्थिति थे सब सत लगे असत लगे नहीं साधु माने संसार को आसी था आपण मान भी आसी कि माया को जानिकी खेले कि माया मज्जिकी खेले तेणु कहले बहुत समय जीव एपर्यंत क्रिया जोगर किछि हेई नहीं क्रिया दुईटा अक्षर क्रिया माने करिबा समस्ते जानिछ किंतु कार अनुभव या माने आत्मा प्रत्येक कर्म माध्यम रे कर्मकर्ता को चिंता करवाटा हूँ क्रिया क्रिया कले कौन रिजल्ट मिले ना मनीष थॉटलेस स्टेज को जाए थॉटलेस स्टेज को शून्य अवस्था को जाए ताको क्रिया जोग परंपरा रे कुआ जाए परा अवस्था शून्य अवस्था हेले कौन हुए परे कहब शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति संज्योति भगवान कहीं कहला शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य कहीं निरामय कहला निरामय मध्य कहीं कहला ज्योति संज्योति भगवान कहीं शास्त्र कहगला नेक्स्ट सत्संग आज है 12 नेक्स्ट रविवार के पड़ो 19 क्रिया जोग विषय आलोचना चलो से कथा बाबाजी महाराज जानती से आम भर जहाँ कहते आम ताही कहूँ कि चिंता करूँ आ जने शिष्या पचारे कहले क्या कहे से क्रिया जोग पर चली चेष्टा करूँ जीवाई आसीपारे नहीं से क्रिया जोग पर चली तेणु क्रिया जोग अति सूक्ष्मादि सूक्ष्म जिते गुरु पाखर भल कि बुझी ने गुरु पाखे निजक समर्पण करेंगे
गुरुଙ୍କ सानिध्य बसी साधना करेंगे। समूह सत्संग समूह ध्यान सूक्ष्म शरीर ग्रेट चेंज हुए। सत्संग हाथछड़ा करेंगे नहीं, समूह ध्यान हाथछड़ा करेंगे नहीं, आउ जीवन को व्यर्थ काटंतु नहीं, समय सत् उपयोग करंतु। शेष क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सपुरी भितर जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ।